Friends, let us start the poems, the section of poems, with the first poem, Where the Mind is Without Fear, by Rabindranath Tagore. Let us first try to understand try to know some facts about Gurudev Rabindranath Tagore and also about this poem, and then we will actually read the poem. Rabindranath Tagore was originally known as Rabindranath Thakur. The British people could not pronounce Thakur word properly, so they mispronounced Thakur as Tagore, and from those days it became Tagore. He was born on 7th of May 1861 and he died at the age of 80 on 7th of August 1941. Rabindranath Tagore is popularly known as Gurudev Rabindranath Tagore. He is also known as Vishwakavi or Kavi Guru. Tagore is famous for his collection of poems, Gitanjali. It is a collection of devotional poems. भक्ती काव्याचं कलेक्शन आहे, भक्ती गीतांचं कलेक्शन आहे, भक्तीपर कविता आहेत, त्याच्यामध्ये परमेश्वराच्या प्रार्थना आहेत. They are all prayers to God. Besides Gitanjali, Tagore wrote many other poems, short stories and plays and novels. Many times most of the writings of Rabindranath Tagore are in Bengali, and he has translated his own writings from Bengali into English. Gitanjali was also written originally in Bengali, and Tagore translated it into English himself. He won the Nobel Prize for Literature, particularly for his book Gitanjali, in 1913. He was given knighthood. Knighthood means the title Sir. He was made Sir Rabindranath Tagore by the British government. Knighthood म्हणजे सर ही पदवी, सरदारकी. KNIGHT नाईट म्हणजे सरदार, नाईटहुड म्हणजे सरदारकी, म्हणजे सर ही पदवी ब्रिटिश गव्हर्नमेंटने त्या काळी त्यांना दिली. बट 1919 मध्ये जालियनवाला बाग हत्याकांड झालं, त्याच्या निषेधार्थ त्यांनी ती परत केली. ही रिटर्न द नाईटहुड in protest of Jallianwala Bagh massacre म्हणजे हत्याकांड, in 1919. Tagore traveled widely in many countries including Japan, Argentina, USA, England and many European countries also. He traveled in many Asian countries also. Even at those times when travel was not easy, particularly international travel was not easy. आंतरराष्ट्रीय प्रवास सोपा नव्हता, पाण्याच्या जहाजांनी प्रवास करावा लागायचा. अशा वेळी सुद्धा टॅगोरांना देश विदेशातून व्याख्यानांसाठी निमंत्रण येत असत किंवा इतर कार्यक्रमांसाठी, आणि त्या निमित्ताने त्यांनी जगभर त्या काळी सुद्धा प्रवास केला. Tagore founded विश्वभारती युनिव्हर्सिटी ॲट शांतिनिकेतन. त्यांनी एक विद्यापीठच शांतिनिकेतन इथे स्थापन केलं. We all know, now it is known as Vishwabharati University. Rabindranath Tagore was a thinker, philosopher, educationist, painter, poet, dramatist. He was a multifaceted genius. एक मार्गदर्शक, विचारवंत, शिक्षणतज्ञ आणि उत्कृष्ट पेंटर सुद्धा टॅगोर होते, उत्कृष्ट कवी होते आणि नाटककार, लेखक, कादंबरीकार पण होते. Now about the poem. This poem, Where the Mind is Without Fear, is a very famous poem. It appears as a song in Gitanjali, song number 35 in Gitanjali. And it is a prayer to God. The poet prays to God to make his country a heaven of freedom. He wants his country to become a heaven of freedom. स्वातंत्र्याचा स्वर्ग बनू दे माझ्या देशाला. It should be free from narrow-mindedness and outdated customs.
संकुचित विचार आणि कालबाह्य रूढी परंपरा यांच्यापासून माझ्या देशाला मुक्त करून माझ्या देशाला स्वातंत्र्याचा स्वर्ग बनव अशी प्रार्थना टागोर या कवितेमध्ये देवाला करतायत. या पोएमला शीर्षक नाहीये, पण या पोएमचं जी फर्स्ट लाईन आहे, वेअर द माइंड इज विदाउट फिअर, जिथे मन निर्भय होईल, चित्त जिथे भयशून्य होईल, अशा एका स्वातंत्र्याच्या स्वर्गात माझ्या देशाला परिवर्तित कर अशी प्रार्थना टागोर करतायत. आणि वेअर द माइंड इज विदाउट फिअर ही जी फर्स्ट लाईन आहे या पोएमची, तिलाच त्या पोएमचं शीर्षक म्हणून आपल्या पुस्तकात देण्यात आलेलं आहे. Now let us read the poem Where the Mind is Without Fear. It is a small, very short poem, a prayer to God. The poet says, where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Now I will explain you line by line. The poet says that he is praying to God and he is addressing God as Father. परमपिता आपण परमात्म्याला म्हणतो, त्या अर्थाने फादर असं आपल्या देवाला उद्देशून म्हणतात टॅगोर. ते म्हणतात, माय फादर, लेट माय कंट्री अवेक, माझ्या देशाला अशा स्वर्गात जाग येऊ दे जिथे काय होईल, वेअर द माइंड इज विदाउट फिअर, जिथे मन निर्भय असेल, हेड इज हेल्ड हाय, मस्तक उच्च करून लोक चालतील, मान उंच करून चालतील, मान खाली वाकवायची गरज पडणार नाही. वेअर नॉलेज इज फ्री, जिथे ज्ञान हे मुक्त आणि सर्वांसाठी विनामूल्य असेल, मुक्त असेल ज्ञान सगळ्यांसाठी. वेअर द वर्ल्ड has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. फ्रॅगमेंट्स म्हणजे तुकडे, जिथे जग हे संकुचित, नॅरो म्हणजे संकुचित अशा, डोमेस्टिक म्हणजे लोकल डिफरन्सेसमुळे जिथे जगाचे तुकडे पडलेले नसतील, जिथे जग हे अशा तुकड्यांमध्ये मतभेदांमुळे विभागल्या गेलेलं नसेल, वेअर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जिथे लोकांच्या तोंडातून शब्द जे बाहेर पडतात ते शब्द सत्याच्या खोल गर्तेतून बाहेर येतात. सत्य जिथे त्यांच्या तोंडातून बाहेर पडतं अशा ठिकाणी. वेअर टायरलेस स्ट्रायव्हिंग, टायरलेस म्हणजे अथक, स्ट्रायव्हिंग म्हणजे स्ट्रगल, स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जिथे परफेक्शन कडे म्हणजे परिपूर्णतेकडे, परिपूर्णतेसाठी अथक प्रयत्न करतात लोक, जिथे आपले हात परिपूर्णतेला स्पर्श करण्यासाठी अथकपणे उंचावत असतात लोक. म्हणजे कुठलीही गोष्ट परिपूर्ण व्हावी, त्याच्यात आपण परफेक्ट व्हावं याच्यासाठी अथकपणे जिथे लोक प्रयत्न करत असतात. वेअर द क्लिअर स्ट्रीम ऑफ रिझन म्हणजे इथे बुद्धिवाद, तर्क, स्ट्रीम म्हणजे प्रवाह, जिथे stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, जिथे तर्काचा, बुद्धिवादाचा प्रवाह, हॅबिट, इथे हॅबिटचा अर्थ आहे कस्टम, रूढी, जिथे
तर्काचा, बुद्धिवादाचा प्रवाह ड्रेअरी म्हणजे नीरस रूढी परंपरांच्या वाळवंटात लुप्त झालेला नाही. जिथे रूढी परंपरांमध्ये बुद्धी लुप्त होत नाही, लोकांची बुद्धी भ्रष्ट होत नाही फालतू रूढी परंपरांमुळे, where the mind is led forward by D म्हणजे यू, जुन्या इंग्लिशमध्ये यू ला डी म्हणायचे, जिथे मनाला तुझ्याकडून पुढे नेल्या जातं. कुठे? इंटू एव्हर वाइडनिंग थॉट अँड ऍक्शन. एव्हर वाइडनिंग, सतत विस्तारणाऱ्या विचारांमध्ये आणि कृतींमध्ये, जिथे म्हणजे जिथे सदैव विस्तृत आणि ब्रॉड माइंडेड अशा विचारांमध्ये आणि कृतींमध्ये तुझ्याकडून मनाला नेल्या जातं, तिथे तू मनाचं नेतृत्व करतोस. कुठे? अशा जगात जिथे नेहमी एव्हर वाइडनिंग, सतत विस्तारणाऱ्या विचारांची आणि कृतींची रेलचेल असते, अशा जगामध्ये जिथे तू मनाला नेतोस. इंटू दॅट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वातंत्र्याच्या अशा स्वर्गामध्ये, माय फादर म्हणजे हे परमपित्या, स्वातंत्र्याच्या अशा स्वर्गामध्ये, लेट माय कंट्री अवेक, माझ्या देशाला जाग येऊ दे. माझा देश आज निद्रिस्त आहे, पारतंत्र्यामध्ये, संकुचित विचारांमध्ये, नीरस अशा रूढी परंपरांमध्ये. परंतु माझी तुला प्रार्थना आहे, कवी म्हणतो परमपित्या, की माझ्या देशाला अशा स्वातंत्र्याच्या स्वर्गात जाग येऊ दे, जिथे लोकांचं मन हे निर्भय असेल, मान उंच असेल, जिथे क्षुद्र भेद नसतील, जिथे परफेक्शनसाठी लोक प्रयत्न करत असतील सदैव, जिथे बुद्धी, तर्क यांचं वर्चस्व असेल आणि नीरस रूढी परंपरांमध्ये बुद्धी हरवली नसेल, सतत जिथे उदार अशा कृती आणि विचारांमध्ये लोक व्यस्त असतील, अशा स्वातंत्र्याच्या स्वर्गात माझ्या परमपित्या, माझ्या देशाला जाग येऊ दे, असं कवी म्हणतात. I have given you the meaning of difficult words in this column on this slide, and you can also refer to the textbook. Please read the poem once again silently from the textbook and also go through the glossary. I hope you have understood the poem. The poet says that, poet prays to God that, oh God, convert my country into a place where people will be fearless, people will have self-respect, they will be broad-minded, they will not be divided into fragments due to narrow domestic differences, where they will be speaking truth and striving continuously for perfection, and where their logic, reason will not die in following the dead habits and customs, into such a heaven of freedom, where there will be widening broad thoughts and actions, into such a heaven of freedom, my Father, let my country awake. Make my country, convert my country into such a heaven of freedom. I hope you have understood the poem. Read it once again, go through the glossary, and I will soon upload the next poem and the lesson. Thank you.